بائبل ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئے سے نئے آنے والے ٹاک شو، پیغامات اور پروگرامز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہے بلکہ ہمیں روحانی تعلیم حاصل کر کے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ میں نے بھی اسی کالج سے، ریما بائبل کالج سے ہی MTH کیا، اور میں اب ریما بائبل کالج میں ہی خدا کے کلام کی خدمت کر رہا ہوں، تدریسی کام کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اور خداوند کا شکر ہے کہ آج اس نے ممکن کیا کہ آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکوں۔ آمین۔ آج ہم تھوڑے وقت کے لیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے 12 برس سے بیمار عورت نے شفا کیسے پائی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا عنوان ہے، وہ ہے 12 سال سے بیمار عورت نے شفا کیسے پائی۔ یہ ہماری بشارتی اور شفائیہ عبادت ہے، اس لیے ہم آج شفا کے تعلق سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے 12 سال سے بیمار عورت نے شفا پائی۔ آخر وہ کون سی خوبی اس عورت میں تھی کہ اس نے برکت پائی۔ آئے میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے مرقس کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے ہم 34ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور بالفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے بالفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی۔ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سنائے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ ہم مل کر سب کہیں گے آمین۔ ایک بار پھر کہیں گے آمین۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں۔ قادر مطلق جلالی خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں، مجھے بولنے کی توفیق عنایت کرنا تاکہ آج تیرے کلام کی سچائیوں کو ایمانداری سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، اور آج کا کلام دلوں میں گھر کرے، ہر طرح کی بیماری، کمزوری یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ آسمانی خدا، کلام کے دوران ہی لوگ شفا پائیں اور برکت پائیں۔ مجھے بولنے کی توفیق دے تاکہ آج ہم مل کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں، یسوع کے نام میں آمین۔ ہم دیکھتے ہیں جو پیراگراف ہم نے پڑھا، کلام مقدس کا جو حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا، وہاں پہ ایسا کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ یسوع مسیح نے اس عورت پر ہاتھ رکھا ہو اور اس کے لیے دعا کی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت 12 سال سے بیمار تھی۔ کتنے سال سے؟ 12 سال سے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر سال بھر بستر کے اوپر رہتے ہیں تو وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا۔
اور غور کریں اس عورت کی حالت پر جو کہ امراض مخصوصہ میں مبتلا تھی اور اس کے خون جاری رہتا تھا اور یہ انیمیا کا شکار تھی، خون کی کمی تھی، اور جب کسی میں خون کی کمی ہوتی ہے تو نہ وہ چل سکتا ہے ٹھیک سے، نہ کہیں جا سکتا ہے، اور یہ بڑی بے بس تھی، اور خاندانی لوگ جو تھے وہ بھی اسے جانتے تھے، جس محلے میں جس جگہ یہ رہتی تھی اس جگہ کے لوگ بھی اسے جانتے تھے کہ اسے یہ بیماری ہے، اور وہ بڑی بے بس تھی، شرعی طور پر وہ ہیکل میں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ ہو سکتا ہے اپنے دل میں سوچتی ہو کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں، خدا کی عبادت کروں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ ہیکل میں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ بڑی بے بس تھی، لاچار تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کی بیماری بھی ایسی بیماری ہو کہ آپ اپنی بیماری کی وجہ سے چرچ میں نہ جا سکتے، آپ کسی رشتہ دار کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں نہیں جا سکتے۔ غور کریں اس عورت پر، لکھا ہے کہ وہ سب کچھ خرچ کر چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی امیر عورت تھی اور اس نے طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھائی تھی۔ تالمود بیان کرتی ہے کہ اس کا علاج تھا، اس کا علاج ہو سکتا تھا، لیکن یہ نیم حکیم کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ڈاکٹر کے ساتھ 6 ماہ سال لگاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی اسے ڈاکٹر ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتے وہ کچھ اور ہیں لیکن انہیں ڈاکٹر کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ الٹی سیدھی دوائیاں دیتے ہیں جس سے مریض ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ جاتی رہی، مختلف طبیبوں کے پاس جاتی رہی، ان سے علاج کرواتی رہی، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یہ اور زیادہ بیمار ہو۔ اس کے پاس جو مال و دولت تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھے ڈاکٹر کو جاواں گے، 3000 پاویں فیس لے لے، پاویں 5 لے لے، اسی علاج وہ کو کروا۔ اس میں خدا کا جلال ظاہر ہونا تھا۔ پہلے اس کے سارے پیسے جتنے وہ اس کے پاس تھے وہ خرچ کر دیے اس نے، ملا کر اسے شافی مل گیا، اور اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا تھا کہ یسوع مسیح شفا دیتا ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے 5ویں باب کی 27ویں آیت میں، یسوع کا حال سن کر، یعنی کہ اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا، کسی نے اسے بتایا ہوگا کہ یسوع شافی ہے، وہ لا علاجوں کو شفا دیتا ہے، چنگا کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ میری بیماری تو شاید لا علاج ہے، میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو میں یسوع کے پاس جاؤں۔ یسوع نے اس سے نہیں کہا کہ میری پوشاک کو چھونا، اس کے اندر ایمان تھا۔ میں آپ کو آج دلیری سے بتانا چاہتا ہوں، انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آپ بغیر کسی پاسٹر سے دعا کروائے شفا پا سکتے ہیں۔ اس عورت نے ایمان کو سنا اور یہ اس کا روز اقرار کرتی رہی کہ میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی شفا پاؤں گی، میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی شفا پاؤں گی، میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کا کام۔ یہ یسوع مسیح کو، یہ مبارک لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا، یسوع مسیح کو چھوا، اور کلام مقدس میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس نے ایمان کی مشق کرنا شروع کر دی،
ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے، یسوع مسیح کو شیطان پر اور اس کی ساری قدرت پر قدرت حاصل ہے۔ وہ ناممکنات کا خدا ہے اور اس کو موت پر، بیماری پر اختیار حاصل تھا۔ یسوع اگر کسی مردہ شخص کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ مردہ جی اٹھتا تھا۔ یسوع مسیح اگر کسی کو ویسے ہی کہہ دیتے تھے کہ جا تجھے شفا مل گئی تو وہ شخص شفا پاتا تھا، کیونکہ یسوع مسیح شفا کا منبع ہے۔ ہم اکثر عبادات میں جاتے ہیں شفا کی غرض سے کہ مجھے شفا مل جائے، میں شفا پا جاؤں۔ لیکن میرے عزیزو، شاعر بڑی خوبصورتی سے اسے قلم بند کرتا ہے کہ شفا جو تم یاد رکھتے ہو، شافی کو کیوں نہیں تکتے ہو؟ یسوع شفا کا منبع ہے، شورو شفا کہو یسوع چاہیے۔ اس عورت کا کردار کتنا ہی خوبصورت تھا کہ اسے بائبل مقدس کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عورت نے، جس نے 12 برس تک اس بیماری میں رہ کر تکلیف اٹھائی، بالآخر اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا۔ جب یسوع مسیح جا رہے تھے تو اصل میں اس عورت کو شفا دینے کے لیے خاص طور پہ نہیں جا رہے تھے، بلکہ ایک 12 سال کی مردہ لڑکی کو زندہ کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، یسوع مسیح چل رہے تھے اور یہ عورت بھیڑ میں سے آئی اور یسوع کی پوشاک کو چھوا اور اسی لمحہ بالکل چنگی ہو گئی۔ ہاللویا۔ آج ہم غور کریں گے کہ اس عورت نے آخر کیسے شفا پائی، کون سی ایسی بات تھی۔ ہم دیکھتے ہیں جو پیراگراف ہم نے پڑھا، کلام مقدس کا جو حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا، وہاں پہ ایسا کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ یسوع مسیح نے اس عورت پر ہاتھ رکھا ہو اور اس کے لیے دعا کی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت 12 سال سے بیمار تھی۔ کتنے سال سے؟ 12 سال سے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر سال بھر بستر کے اوپر رہتے ہیں تو وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا۔ اور غور کریں اس عورت کی حالت پر جو کہ امراض مخصوصہ میں مبتلا تھی اور اس کے خون جاری رہتا تھا اور یہ انیمیا کا شکار تھی، خون کی کمی تھی، اور جب کسی میں خون کی کمی ہوتی ہے تو نہ وہ چل سکتا ہے ٹھیک سے، نہ کہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ بڑی بے بس تھی اور خاندانی لوگ جو تھے وہ بھی اسے جانتے تھے۔ جس محلے میں، جس جگہ یہ رہتی تھی، اس جگہ کے لوگ بھی اسے جانتے تھے کہ اسے یہ بیماری ہے، اور وہ بڑی بے بس تھی۔ شرعی طور پر وہ ہیکل میں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ ہو سکتا ہے اپنے دل میں سوچتی ہو کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں، خدا کی عبادت کروں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وہ ہیکل میں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ بڑی بے بس تھی، لاچار تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کی بیماری بھی ایسی بیماری ہو کہ آپ اپنی بیماری کی وجہ سے چرچ بھی نہ جا سکتے، آپ کسی رشتہ دار کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں نہیں جا سکتے۔ غور کریں اس عورت پر، لکھا ہے کہ وہ سب کچھ خرچ کر چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی امیر عورت تھی اور اس نے طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھائی تھی۔ تالمود بیان کرتی ہے کہ اس کا علاج تھا، اس کا علاج ہو سکتا تھا، لیکن یہ نیم حکیم کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ڈاکٹر کے ساتھ 6 ماہ سال لگاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی اسے ڈاکٹر ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتے وہ کچھ اور ہیں لیکن انہیں ڈاکٹر کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور پھر وہ الٹی سیدھی دوائیاں دیتے ہیں
जिससे मरीज ठीक होने के बजाय और ज्यादा बीमार हो जाता है। इस औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये जाती रही, मुख्तलिफ तबीबों के पास जाती रही, उनसे इलाज करवाती रही, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि ये और ज्यादा बीमार हो। इसके पास जो मालो दौलत था वो भी खत्म हो गया। हो सकता है जब हमारे पास पैसे होते हैं, जब हमारे पास रुपया पैसा होता है, तो हम कहते हैं अच्छे डॉक्टर को जावांगे, 3000 भावें फीस ले ले, भावें 5 ले ले, असि इलाज ओदे को करवाना। इसमें खुदा का जलाल जाहिर होना था। पहले उसके सारे पैसे जितने वो उसके पास थे वो खर्च कर दिए उसने, मिलाकर उसे शाफी मिल गया और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह शिफा देता है। कलाम मुकद्दस बयान करता है 5वें बाब की 27वीं आयत में, यीशु का हाल सुनकर, यानी कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, किसी ने उसे बताया होगा कि यीशु शाफी है, वो ला इलाजों को शिफा देता है, चंगा कर देता है। इसने अपने दिल में ठान लिया कि मेरी बीमारी तो शायद ला इलाज है, मैं ठीक नहीं हो सकती, तो मैं यीशु के पास जाऊंगा। यीशु ने इससे नहीं कहा कि मेरी पोशाक को छूना, इसके अंदर ईमान था। मैं आपको आज दिलेरी से बताना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर ईमान होगा तो आप बगैर किसी पास्टर से दुआ करवाए शिफा पा सकते हैं। इस औरत ने ईमान को सुना और यह उसका रोज इकरार करती रही कि मैं यीशु की पोशाक को छू लूंगी, शिफा पाऊंगी, मैं यीशु की पोशाक को छू लूंगी, शिफा पाऊंगी, मैं यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह का। ये यीशु मसीह को, ये मुबारक लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को छुआ, और कलाम मुकद्दस में इनका जिक्र मिलता है। हो जाती हो, इतनी बड़ी भीड़ है, मैं कैसे अंदर जाऊंगी, मैं कैसे यीशु मसीह को छूंगी। आज हम देखते हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े खादिम हैं और आप में से शायद कोई एक इक्का दुक्का ही होगा जो उसको हाथ मिला सके या उसके साथ वैसे खड़ा हो सके। पाकिस्तान की बात करें, और वो तो शाफी था, उसके साथ हजारों की भीड़ जाती थी। ये औरत बीमार थी, लेकिन इसका ईमान देखे, इसने कलाम पे अमल करना शुरू कर दिया कि मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और इसने क्या किया, इसने भीड़ में घुसना शुरू कर दिया, भीड़ में चली जाती जा रही है। और ये कमजोर थी, गौर करें कि वो कमजोर है और भीड़ में लोग हैं जो ताकतवर हैं, जो एनर्जेटिक हैं, जिनमें पावर है। इसमें पावर की कमी है। हो सकता है जब ये जा रही होगी तो ये गिरी हो और कई लोगों ने इसे दबाने की कोशिश की, तो इसके ऊपर से गुजर गया, किसी ने इसे कुचल दिया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही, ये चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई, और बिल आखिर उसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और वो शिफा पा गई। हालेलुया! ये वो ईमान का कदम था, ये वो अमल था जो उसने किया और उसने शिफा पाई। अगर गौर करें तो वो डर भी रही थी, क्योंकि यीशु मसीह को छूने में दो बड़ी रुकावटें थी। वो यीशु मसीह को नहीं छू सकती थी, उसमें दो बड़ी वजूहात थी। पहली वजह उसकी बीमारी थी, उसकी बदनी कमजोरी थी। वो बदनी तौर पे कमजोर थी, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को एक तरफ रखते हुए यीशु मसीह की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, जब आप यीशु मसीह की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं तो रुकावटें आती हैं, लेकिन इस औरत ने रुकावटों पर फोकस नहीं किया, इसने यीशु मसीह पर फोकस किया। और जैसे इसने यीशु मसीह को छुआ
और शिफा पाए। फिर शरई तौर पर कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जिस किस्म की ये बीमारी में मुब्तला थी, उस किस्म में कोई बंदा किसी पाक शख्स को हाथ नहीं लगा सकता। मैं एक होटल में काम किया करता था अकाउंटेंट का, उस वक्त मैं पढ़ता भी था। तो उस होटल में बदकारी भी होती थी, तो मैं बाइबल लेके तो चले जाता था, मैं बाइबल पढ़ता रहता था। मुझे वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट हैं उन्होंने कहा, भाई आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं, ये तो अच्छी जगह नहीं है। मैंने कहा ये पाक करेगी सबको, ये इसे कोई गंदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है। देखें यीशु मसीह पर, जैसे उस औरत ने यीशु मसीह को छुआ तो वो पाक हो गए। हालेलुया। हम जब खुदावंद को छूते हैं, रुकावटों पर गालिब आते हैं, तो आप बरकत पाते हैं, आप शिफा पाते हैं। फकत यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है, ईमान से कदम बढ़ाने की जरूरत है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी रुकावटें हों, हो सकता है आपकी जॉब, आपकी इबादत में रुकावट हो सकता है कोई और मसला हो जिसकी वजह से आप प्रॉपर तौर पे खुदावंद के साथ नहीं चल रहे। मेरे अजीजों, हमें इन रुकावटों पर गालिब आना है। अब आज पास्टर यूनुस साहब के साथ अगर हम सब हैं तो इनको कोई छू लेता है, तो अगर ये कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ, तो हम में से सब कहेंगे पादरी साहब इंज तो ना करो, इतने तो बाबा लोग का छू रहे हैं। और यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी यीशु मसीह के साथ ऐसा ही किया। वो यीशु मसीह की तरफ देखने लगे और कहने लगे, उस्ताद भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कह रहा मुझे किसी ने छुआ। यीशु मसीह ने बड़े अहम अल्फाज कहे। यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने ईमान से छुआ, खाली नहीं छुआ, ईमान से छुआ। जब आप ईमान से छूते हैं, वैसे लगाते रहे हाथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ईमान से छुएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा दे। आप किसी भी इबादत में हैं, आप अपने दिल में ठहरा ले, पास्टर साहब भावे को खलोगे मेरे वास्ते दुआ करते हैं कि ना मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ठीक हो जाओ, चाहे आप पे हाथ रखे जाए या ना रखे जाए। जब कोई हाथ रखने लगे तो अपने अंदर अपने ईमान को बिल्डअप करना शुरू कर दे। पादरी साहब हम दुआ करने लगे ने, ये पादरी साहब नहीं खुदा दा आप थे, खुदा हूं नहीं मैनू ठीक करेगा, और खुदा उसी वक्त आपको ठीक करेगा और आप शिफा पा जाएंगे। इसमें पास्टर साहब का कमाल नहीं है, यीशु का कमाल है। शाफी खुदा है, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि उसके लोग शिफा पाए, चंगे हो जाएं। इस औरत ने शिफा पाई तो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा बन गई। हो सकता है खुदावंद आज आपको छूने को, क्या आप तैयार हैं? तैयार है अपनी शिफा को लेने के लिए? खुदावंद आपको छूने को है। इधर उधर मत देखें कि ये क्या कहेगा मेरा भाई, ये मेरी बहन क्या कहेगी कि ये बीमार है। हाँ ये तो काफी अरसे तो हमारे सारे पादरियों को दुआ कर दी, जरा भी आज बस पादरी साहब दुआ करो। लेकिन आज आपने ईमान से दुआ करनी है और करवानी है। ईमानदारों के दरमियान मौजज़ात होंगे और मौजज़ात करने की कुदरत पादरियों को नहीं दे, खुदा को ले। ये नुमाइंदे हैं खुदा के, खुदावन ने इन्हें बरकत दी है, खुदावन ने इन्हें चुना है ताकि आप सबके लिए बरकत का बाइस बन सके। यीशु मसीह ने जब उस औरत को देखा तो यीशु मसीह ने उस औरत को बुरा बुरा नहीं कहना शुरू कर दिया, उसको डांटा नहीं। यीशु मसीह ने उसकी हौसला अफजाई की कि बेटी तू ठीक हो गई है, घर चली जा और ठीक रह। खुदावंद आपको भी बरकत देना चाहता है। आए अपनी कमजोरियों पर गालिब आए, उसे छुएं। उस औरत की मानंद कहते रहें कि मैं यीशु मसीह की पोशाक को छू लूंगी, अच्छी हो जाऊंगी। और यकीनन मेरा ईमान है, मेरा कवी ईमान है कि आज आप अपने मौजूदात को लेके जाएंगे, अपनी शिफा को लेके जाएंगे।
क्योंकि खुदा शिफा का मंबा है और जितने उसे कबूल कर लेते हैं वो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। मैंने पहले कहा कि हम गीत गाते हैं, शायर ने, मुसन्नफ ने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि शिफा जो तुम याद रखते हो शाफी को क्यों नहीं तकते। यीशु शिफा का मंबा है, छोड़ो शिफा, कहो यीशु चाहिए। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आपके पास टाइम है। आज का दिन आपका दिन है। खुदावंद आपसे प्यार करता है। वो आज भी अपनी बाहें फैलाए हुए कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौटा, मैंने तेरा फिदिया दिया। आप जहां कहीं भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, आप बैठे हैं, बैठे बैठे दुआ कर सकते हैं। खुदावंद यीशु, मैं आज तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता हूँ, कबूल करते हैं। सिर्फ इतनी सी दुआ से मेरा ईमान है कि जब आप दुआ करेंगे तो आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे। तो जब आप विरासत का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपनी कमजोरियों पर गालिब आना शुरू कर दें। कदम बढ़ाएं, ईमान से कदम बढ़ाएं और उससे कहें, यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ, मुझे छू, मेरे रूबदन जान गोश्त हड्डियों को छू, ब्रश कर, बरकत दे। मैं आज यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा, मैं आज यहाँ से खाली नहीं जाऊंगी। मैंने तेरे हुजूर से आज बरकत पानी है, मैं आज तुझसे बरकत लेके जाऊंगी, मैं आज तुझसे आज बरकत लेके जाऊंगा। मेरे पास जॉब नहीं है, खुदावंद मुझे जॉब दे दे। मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे औलाद मुहैया कर। खुदावंद मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर मुहैया कर। वो देने की कुदरत रखता है। जितने बीमार और कमजोर हैं और दुआ करवाना चाहते हैं, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिसा तारा वाका सोको थोरो बाबा का सिंदारा लाता शतारा ला नीमा का सितारा लिया रला। हालेलुया। हाथों को आसमान की तरफ उठा दे और उससे कहे, तू है असीम, तेरे काम कैसे असीम, तू तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सब कहें, तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं। और शरीरों के अंजाम सबका ये तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई बदल जाएंगे। हालेलुया। वो जलाने है।
खुदावन मैं तेरी इस बेटी को तेरे हाथ में देता हूँ खुदा, तू पोशीदा बीमारियों से वाकिफ है, मुतासरा हिस्सों को खुदावन मैं तेरे सामने लाता हूँ, तेरे बेटे यीशु को छू यीशु के नाम से बंदे टूट जाए, यीशु के नाम से बंदे टूट जाए, यीशु के नाम से बंदे टूट जाए। तेरी वंडर वर्किंग पावर दामन जिंदगी में काम से शिपो का फकला रीबा लावा को तोरा बहाती रिपा बाबा बाबा फिकारा दामन अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छू ब्लेस कर से तेरी कुदरत गाली मारा यीशु के नाम में। के हाथ छू यीशु के नाम में तेरी कुदरत गाली बात लोगों को छू यीशु के नाम में बंद कर दे, मेरा फजल वाला हाथ कर दे यीशु के नाम में। बाती शिकारा तोरा बहत्ता राफालावा को तोरा बहत्ती राबहादा हिम्बलरा दरा कतुष्तलरा तोरा बा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छू, यीशु के नाम से छू, यीशु के नाम से छू बाबा को, यीशु के नाम से छू, यीशु के नाम से छू, यीशु के नाम से छू। खुदावंद सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहाल कर खुदावंद, मुतासरा ही से यीशु के नाम से हील हो जाए, यीशु के नाम से हील हो जाए। तेरी पावर खुदावंद जिंदगी में काम करती है। रबा को लिपा रबा को तो रबा हकी रितोरा शिंदातिया का तो शिवा बिना बहा वो करा तो रबा फिकारा तो रबा यीशु के नाम से छू, यीशु के नाम से छू। ओ तेरी पावर खुदावंद जिंदगी में काम करे। खुदावंद तेरा बेटा यीशु छूता शिफा देता है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बंदरों को तोड़ दे, यीशु के नाम से बंदरों को तोड़ दे। वो बहावी नारा